नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, चैप्टर नंबर 15 जैव विविधता अने संरक्षण में आपणे अगाउना विडियोनी अंदर जैव विविधताना प्रकारों विषे अभ्यास कर्यो, जेमां मुख्य 3 प्रकारों जननिक विविधता, जाति विविधता अने परिस्थितिकीय विविधता विषे जोयुं। हवे आपणे जोईशुं जैव विविधतानुं संरक्षण आंतरराष्ट्रीय मुद्दो केम गणाय छे। तो एने पाछळनुं जे कारण छे ए जोईए। आ जैव विविधता एकत्र करवा उद्विकासना लाखों वर्षो थई गया छे। अत्यारे जे आपणे जैव विविधता जोईए छीए एने स्थापित थता लाखों वर्षो थई गया छे, पण अनेक कारणोसर आ जैव विविधतानो नाश थई रह्यो छे। वर्तमान जातिओनी संख्यामां घटाडो थई रह्यो छे। बराबर, आपणे जाणीए छीए के वाघ जेवा प्राणीओ आपणे हाल गुजरातमां ज जोवा मळता नथी। एवा तो घणा बधा प्राणीओ पक्षीओ छे के जेनी संख्या घटी रही छे। अत्यारे आपणे विश्व चकली दिवस पण मनावीए छीए, जे शहरी विस्तारनी अंदर चकलीओनी संख्या पण धीरे धीरे घटती जाए छे। बराबर, तो नानाथी लई अने मोटा घणा बधा प्राणीओ छे, घणा बधा वनस्पतिओ छे, एमनी संख्या घटती जाए छे। अने आ घटाडो आ ज झड़पे चालू रहेशे तो आवनारा 200 वर्षथी पण ओछा समयमां आपणे तेनो घणो भाग गुमावी चूक्या होईशुं। बराबर, आज झड़पे जो आ घटाडो चालू रहेशे तो 200 वर्षोनी अंदर आवनारा 200 वर्षों में आपणे घणो मोटो भाग, घणी मोटी जैव विविधता आपणे गुमावी दईशुं एम। अने माटे ज जैव विविधता अने तेनुं संरक्षण एक आंतरराष्ट्रीय स्तरे अति महत्वना पर्यावरणीय मुद्दामां समावेशित थाय छे। एना पछी आपणे जोईए तो पृथ्वी पर प्रवर्तमान जातिओनी माहिती। तो अत्यारे पृथ्वी पर केटली जातिओ छे एनो अंदाजित ख्याल, एनी संख्यानो अंदाजित ख्याल IUCN, आनुं पूरुं नाम तमारे याद राखवानुं छे, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचरल रिसोर्सिस। IUCN નું પૂરું નામ થશે ઇન્ટરનેશનલ યુનિયન ફોર કન્ઝર્વેશન ઓફ નેચર એન્ડ નેચરલ રિસોર્સિસ। ઓકે, IUCN દ્વારા 2004માં અપાયો હતો। તો પૃથ્વી પરની જાતિઓની સંખ્યાનો અંદાજિત ખ્યાલ IUCN 2004માં અપાયો અને તેના પ્રમાણે पृथ्वी पर आज सुधी वर्णन करायेली वनस्पति अने प्राणीओनी जातिओनी कुल संख्या लगभग 1.5 मिलियन थी वधु छे। बराबर, अत्यार सुधी एटले के आज सुधी जे वर्णन कराई छे एवी वनस्पति अने प्राणीओनी जातिओनी कुल संख्या केटली छे तो 1.5 मिलियन थी वधु छे। बराबर, तो मित्रों आनुं पूरुं नाम MCQ में पूछाय छे IUCN। आ उपरांत आ बीजो आंकड़ो 1.5 मिलियन थी वधु ए पण MCQ में पूछी शकाय छे। हजू अनेक जातिओनी शोध तथा तेमनुं वर्णन थयुं नथी, तेमांनी घणी मात्र धारणा छे। उष्णकटिबंधीय देशों करता समशीतोष्ण देशों वर्गीकरणीय समूहों अने जातिओनी शोध माटे वधु परिपूर्ण छे। आ वाक्यनो अर्थ एवो थाय कि जे समशीतोष्ण देशों छे, आ देशोनी अंदर जे तापमान छे ए स्थिर छे अने परिणामे शुं थाय तो त्यां वधु जाति विविधता जोवा मळती नथी, जैव विविधता वधु त्यां जोवा मळे। परिणामे त्यांना जे वर्गीकरणीय समूहो छे, त्यांनी जातिओनी शोध छे ए वधु परिपूर्ण छे। कोना करता तो उष्णकटिबंधीय देशों करता, केम के उष्णकटिबंध में नोंधपात्र रीते मोटा प्रमाण में जातिओनी शोध हजू बाकी है। बराबर, अहीं वधु जैव विविधता जोवा मळशे उष्णकटिबंध
પ્રદેશમાં, બરાબર, કે જેના કારણે અહીં ઘણી બધી જાતિઓની શોધ કરવાનું હજુ બાકી છે. જીવશાસ્ત્રીઓએ ઉષ્ણકટિબંધીય તેમજ સમશીતોષ્ણ પ્રદેશોમાં કીટકો સમૂહોની જાતિ સમૃદ્ધિનો વિસ્તૃત રૂપથી અભ્યાસ કર્યો. તેની આંકડાકીય તુલના કરી અને આ જ પ્રમાણમાં તે વિસ્તારોના પ્રાણીઓ તથા વનસ્પતિઓના અન્ય જૂથોનો ઉમેરો કરી અને પૃથ્વી પરની જાતિઓની કુલ સંખ્યાનો એકંદર અંદાજ મેળવ્યો. અંતિમ અંદાજ 20 થી 50 મિલિયન સુધીનો છે. પણ તો આજે જીવશાસ્ત્રીઓએ કીટકો ઉષ્ણકટિબંધીય અને સમશીતોષ્ણ પ્રદેશોમાં જે કીટકો સમૂહોની જાતિ સમૃદ્ધિનો વિસ્તૃત અભ્યાસ કર્યો છે તેની આંકડાકીય તુલના કરી અને આ જ પ્રમાણમાં એના વિસ્તારોના જે પ્રાણીઓ તથા વનસ્પતિઓના અન્ય જૂથોનો ઉમેરો કરી અને પૃથ્વી પરની જાતિઓની કુલ સંખ્યાનો જે એકંદર અંદાજ મેળવ્યો છે એવો અંતિમ અંદાજ 20 થી 50 મિલિયન સુધીનો છે. પણ રોબર્ટ મે નામના વૈજ્ઞાનિકે સચોટ રીતે વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિથી અંદાજ કાઢ્યો અને તે પ્રમાણે આ જે વૈશ્વિક જાતિ વિવિધતા છે એ 7 મિલિયન જેટલી છે. બરાબર. રોબર્ટ મે, જેને સૌ પ્રથમ વૈજ્ઞાનિક રીતે વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિથી એ અંદાજ કાઢ્યો છે અને તે પ્રમાણે આ અંદાજ વૈશ્વિક જાતિ વિવિધતા 7 મિલિયન જેટલી છે એમ કહી શકાય. બરાબર છે. તો આ પણ એમસીક્યુમાં રોબર્ટ મે પૂછી શકાય. વૈશ્વિક જાતિ વિવિધતા કેટલી છે એ પણ એમસીક્યુમાં પૂછી શકાય છે. બરાબર છે. આપણે એને ઇમેજ દ્વારા સમજવાનો પ્રયાસ કરીએ તો અહીં જોઈ શકીએ છીએ IUCN ઇન્ટરનેશનલ યુનિયન ફોર કન્ઝર્વેશન ઓફ નેચર એન્ડ નેચરલ રિસોર્સિસ, એનું પૂરું નામ એવું થશે. અને એના પ્રમાણે IUCN 2004 મુજબ આપણે જાણીએ છીએ 1.5 મિલિયનથી વધુ જાતિ વિવિધતા છે. અને રોબર્ટ મે જે અભ્યાસ કર્યો છે અને જે અંતિમ અભ્યાસ છે એ પ્રમાણે 7 મિલિયન જે છે જાતિઓ એ પૃથ્વી ઉપર જોવા મળે છે. રોબર્ટ મે નામના આ વૈજ્ઞાનિકે આ અંદાજ વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિથી મેળવ્યો છે. ઓકે. તો આપણે અહીં જોઈ શકીએ છીએ કે પ્રવર્તમાન જાતિઓની આપણે વાત કરી એમ IUCN 2004 મુજબ એક જે છે આજ સુધી વર્ણન કરાયેલી વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓની જાતિઓની કુલ સંખ્યા 1.5 મિલિયનથી વધુ છે. બીજું, સમશીતોષ્ણ દેશોની અંદર વર્ગીકરણીય સમૂહો અને જાતિઓની શોધ માટે વધુ પરિપૂર્ણ છે, એટલે મોટાભાગની જાતિઓ અહીંયા શોધાઈ ગઈ છે આપણે એમ કહીએ તો ચાલે. ઉષ્ણકટિબંધીય દેશોની અંદર એમાં નોંધપાત્ર રીતે મોટા પ્રમાણમાં જાતિઓની શોધ બાકી છે. ઓકે. ત્યારબાદ જે રોબર્ટ મે છે એને વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિથી જે અંદાજ કાઢ્યો છે તે પ્રમાણે વૈશ્વિક જાતિ વિવિધતા 7 મિલિયન જેટલી છે. હવે આપણે જોઈએ વૈશ્વિક જૈવ વિવિધતામાં અપૃષ્ઠવંશી, પૃષ્ઠવંશી પ્રાણીઓ અને વનસ્પતિ જાતિઓના વર્ગકોની સંખ્યા કેટલી અંદાજાય છે. તો અહીં તમે અપૃષ્ઠવંશીઓમાં જુઓ તો કીટકો જે છે એની સંખ્યા સૌથી વધુ છે. બરાબર. ત્યારબાદ અહીંયા મૃદુકાય જે છે, સ્તર કવચીઓ અને કેટલોક ભાગ છે જેમાં અન્ય પ્રાણી સમૂહોનો સમાવેશ થાય છે. એમસીક્યુની અંદર મિત્રો આ જે ચાર્ટ છે તમારે ખાસ જોઈ લેવાનો છે અને આ બધા નામ નિર્દેશન સાથેનો આ ચાર્ટ તમારે તૈયાર કરવાનો છે જેથી તમારો એમસીક્યુમાં એક પણ માર્ક્સ નહીં જાય. આ ત્રણ ચાર્ટમાંથી એમસીક્યુમાં આકૃતિ આધારિત જે એમસીક્યુ છે એમ પૂછી શકાય છે. માછલીઓ તમે જોઈ શકો છો
50% જેટલો ભાગ માછલીઓ છે। બાકીના 50% માં સસ્તનો, પક્ષીઓ, સરીસૃપો અને ઉભયજીવીઓનો સમાવેશ થાય છે। તો તમારે અહીંથી ક્રમ યાદ રાખો। ઉદ્વિકાસી તો માછલી, મત્સ્ય, પછી શું આવે? ઉભયજીવી, સરીસૃપ, વિહગ અને સસ્તન। આવી રીતે તમે ક્રમ પ્રમાણે યાદ રાખી શકો છો, બરાબર। અને ત્રીજો જે ચાર્ટ આપ્યો છે વનસ્પતિઓનો આપ્યો છે, જેની અંદર આપણે જોઈ શકીએ ફૂગનું પ્રમાણ અને આવૃત બીજધારી એ સૌથી વધુ છે। બાકીના નાના ભાગની અંદર તમે જોઈ શકો છો કે આ દ્વિઅંગી માટે છે, આ ભાગ ત્રિઅંગી અને સહવનસ્પતિઓ માટે છે। તેમજ અહીંયા આપણે જોઈએ તો આ ભાગ છે એ લીલ માટે છે અને એક નાનો ભાગ છે જે લાઇકેન્સ માટે પણ છે। ઓકે, તો અહીં આપણે આ ચાર્ટો તમારે યાદ રાખવાના છે, બરાબર। તમે જુઓ લીલ, ફૂગ, આ બંને ભેગા કરીએ શું બને? લાઇકેન્સ। તો લાઇકેન્સ, પછી લીલ, ફૂગ, પછી દ્વિઅંગી, પછી ત્રિઅંગી અને સહવનસ્પતિઓને છેલ્લે આવૃત બીજધારી। આવી રીતે એને ક્રમમાં યાદ રાખવાનું છે। તો આ 3 ચાર્ટમાંથી MCQ પૂછાય છે, એટલે તમારે આ ચાર્ટ અને એનું નામ નિર્દેશન બરાબર તૈયાર કરવાનું થશે। ઓકે, હવે આપણે એનું લખાણ જોઈએ। તો વર્તમાન જાતિ સંશોધનોના આધારે આપણને પૃથ્વીની જૈવ વિવિધતાના રસપ્રદ પાસાઓ જોવા મળે છે। પહેલો પાસો જોઈએ, બધી અંદાજિત જાતિઓના 70% કરતાં વધુ પ્રાણીઓ છે। જેટલો અંદાજ આપણે માર્યો છે એમાં એ જાતિઓની અંદરની વાત કરીએ તો 70% કરતાં વધુ પ્રાણીઓ છે। ઓકે, જ્યારે લીલ, ફૂગ, દ્વિઅંગી, અનાવૃત, આવૃત બીજધારી વનસ્પતિઓના સમૂહને ભેગા કરીએ તો પણ તે કુલ ટકાવારીના 22%થી વધુ નથી, બરાબર। એટલે 70% કરતાં વધુ પ્રાણીઓ છે અને બાકીની વાત કરીએ તો લીલ, ફૂગ, દ્વિઅંગી, અનાવૃત બીજધારી, આવૃત બીજધારી આ વનસ્પતિના સમૂહને આપણે ભેગા કરીએ તો પણ તે કુલ ટકાવારીના 22%થી વધારે નથી, બરાબર। એટલે અહીં 2 આંકડાઓ થયા જે MCQ માટે કામ લાગશે। મિત્રો, આ ચેપ્ટરમાંથી ઘણા બધા આંકડાઓ છે જે MCQ માટે ઉપયોગી છે। પ્રાણીઓમાં બીજો મુદ્દો છે, પ્રાણીઓમાં કીટકો એ સૌથી વધુ જાતિ સમૃદ્ધિ ધરાવતો વર્ગીકરણીય સમૂહ છે અને તે પ્રાણીઓની કુલ ટકાવારીના 70%થી પણ વધુ છે। એટલે કે આપણે એમ કહી શકીએ કે પૃથ્વી પરના જે 10 પ્રાણીઓ છે એમાંથી 7 કીટકો છે। 10 પ્રાણીઓમાંથી 7 શું છે? કીટકો છે, બરાબર। જો પહેલા મુદ્દામાં શું હતું? બધી અંદાજિત જાતિઓના 70% કરતાં વધુ પ્રાણીઓ છે અને પછીનો મુદ્દો છે જે પ્રાણીઓ છે એમાંથી કીટકો એ સૌથી વધુ જાતિ સમૃદ્ધિ ધરાવતો વર્ગીકરણીય સમૂહ છે અને તે પ્રાણીઓની કુલ ટકાવારીના 70%થી વધુ છે। એનો મતલબ કે પૃથ્વી પર ના જે દર છે એમાં 10 પ્રાણીઓમાં 7 કીટકો છે। ઓકે, ત્રીજો મુદ્દો જોઈએ, વિશ્વમાં ફૂગ જાતિઓની સંખ્યા એ મત્સ્ય, ઉભયજીવી, સરીસૃપ અને સસ્તનની જાતિઓની એકત્રિત સંખ્યા કરતાં પણ વધુ છે। સૌથી વધુ ફૂગની સંખ્યા, ફૂગ જાતિઓની જે સંખ્યા છે એ મત્સ્ય, ઉભયજીવી, સરીસૃપ અને સસ્તનની જાતિઓની એકત્રિત સંખ્યા કરતાં પણ કેવી છે? વધારે છે। ઓકે, આદિકોષ કેન્દ્રીની સંખ્યા માપવા કયો માપદંડ લઈ શકાય? આદિકોષ કેન્દ્રી એટલે કે બેક્ટેરિયાની વાત છે જે આપણે નરી આંખે જોઈ શકતા નથી। તો આપણે પ્રાપ્ત કરેલ અંદાજિત જે વિવિધતા આદિકોષ કેન્દ્રીય સજીવો માટેની કોઈ પણ સંખ્યા નથી આપતું। જે આપણે અંદાજિત જે વિવિધતાની વાત કરી હતી એમાં આદિકોષ કેન્દ્રીયનો સમાવેશ થતો નથી। પરંપરાગત વર્ગીકરણની રીતો સૂક્ષ્મજીવોને ઓળખવા માટે યોગ્ય કે ઉચિત નથી, કેમ કે સૂક્ષ્મજીવો નરી આંખે જોઈ શકાતા નથી, બરાબર। ઘણી જાતિઓનું પ્રયોગશાળામાં સંવર્ધન યોગ્ય નથી અને આ સમૂહોની જાતિઓના વર્ણન માટે જૈવ રાસાયણિક કે આણ્વિક માપદંડો અપનાવવામાં આવે ત્યારે તે તેમની વિવિધતા લાખોની હોઈ શકે છે। આના માટે જૈવ વિવિધતા કે આણ્વિક માપદંડો અપનાવવામાં આવે ત્યારે જ તેમની વિવિધતા લાખોની હોઈ શકે છે, બરાબર।
અને હવે આપણે છેલ્લે જોઈએ ભારતમાં જાતિ વિવિધતાની અંદાજિત માહિતી શું છે। તો અહીંયા ભારત વિશ્વના જે કુલ જમીન વિસ્તારો છે એ જમીન વિસ્તારના માત્ર 2.4% જમીન વિસ્તાર ધરાવે છે। તો ભારત પાસે કુલ જમીન વિસ્તારનો માત્ર 2.4% જ જમીન વિસ્તાર છે, પણ તેની જાતિ વિવિધતાની વાત કરીએ તો પ્રભાવશાળી રીતે એ 8.1% છે। આમ ભારત વિશ્વના 12 મોટી જીવ વિવિધતા દર્શાવતા દેશો પૈકી એક છે। બરાબર। તો મિત્રો અહીંયા 3 આંકડા આવ્યા। 2.4% જમીન વિસ્તાર છે ભારત પાસે, જાતિ વિવિધતા પ્રભાવશાળી રીતે 8.1% છે, અને આમ ભારત વિશ્વના 12 મોટી વિવિધતા દર્શાવતા દેશો પૈકીનો એક છે। ભારતની અંદર આપણે વાત કરીએ તો લગભગ 45,000 જેટલી વનસ્પતિની જાતિઓ છે, 90,000થી પણ વધુ પ્રાણી જાતિઓની નોંધ થઈ છે। આપણે રોબર્ટ મેના વૈશ્વિક અંદાજનો સ્વીકાર કરીએ તો કુલ જાતિઓમાં 22% જાતિઓની જ શોધ થઈ છે। જે કુલ જાતિ છે એમાંથી કેટલી? માત્ર 22% જાતિઓની જ શોધ થઈ છે। બરાબર। અને આ કાર્ય માટે પ્રશિક્ષિત માનવ શક્તિ અને સમયની આવશ્યકતા છે, પણ એવી શક્યતા દેખાય છે કે મોટાભાગની જાતિઓ તેમની શોધ થતાં પહેલાં વિલુપ્ત થવાના ભયનો સામનો કરી રહી છે। આ જાતિઓની એવું કહેવાય છે કે જાતિઓ શોધ થશે એની પહેલાં જે વિલુપ્ત થઈ જશે। ઘણી બધી એવી જાતિઓ હશે કે જે શોધ થવાની બાકી હશે એની પહેલાં એ વિલુપ્ત થવાની શક્યતા વધુ છે। તો અહીંયા પણ તમે જુઓ તો આ બધા જ આંકડાઓ જે આમાં આપ્યા છે, જેમ કે ભારત વિશ્વના કુલ જમીન વિસ્તારના કેટલો ટકા જમીન વિસ્તાર ધરાવે છે? તો 2.4%। જાતિ વિવિધતા કેટલી છે? તો 8.1%। અને 12 મોટી વિવિધતા દર્શાવતા દેશો પૈકી એક ભારત પણ છે। ભારતની અંદર 45,000 જેટલી વનસ્પતિ જાતિઓ અને 90,000થી વધુ પ્રાણી જાતિઓની નોંધ થઈ છે, અને રોબર્ટ મેના વૈશ્વિક અંદાજનો સ્વીકાર કરીએ તો કુલ જાતિઓમાં 22% જાતિઓની જદી શોધ થઈ છે। ઓકે, તો આ જે માહિતી હતી એ ભારતમાં જાતિ વિવિધતાની અંદાજિત માહિતીની વાત થઈ। અહીંથી MCQ પૂછી શકાય એમ છે। ઓકે, તો મિત્રો આજે આપણે આટલું જ રાખીએ છીએ। નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં આ જ ચેપ્ટરમાં આપણે આગળ વધીશું। આવજો મિત્રો।